nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous. Si vous avez des malades, pour leur guérison, si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, et si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis éternel. Pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non, soyez protégés, soyez heureux sur la terre. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Hier, dans le monde catholique, de Jérusalem à Rome et partout, c'est la passion, la crucifixion du Christ. Le Christ sur la croix. Et bien sûr, demain, c'est la fête des catholiques. Mais la fête des orthodoxes, c'est le 5e mois, le 2 mai. Peut-être un jour, il y aura l'union. La patience et le temps arrangent tout. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler de la croix. Comment Jésus a été crucifié, mis sur la croix, nous avons vu à Jérusalem, à Rome et partout dans le monde catholique. Et dans le monde orthodoxe, le 5e mois, le 2 mai, par la grâce de Dieu, ça aussi. Peut-être un jour, il y aura l'union. La patience et le temps arrangent tout. Il faut être toujours optimiste et pas pessimiste. Nous allons citer quelques prières dans la langue de Christ pour la pénitence. Kujolina kmo khabre buksobo suryoyo alitiobuso allohum barakh ala suryo kulle asmelu ezodiito asmel islibuso moran yeshon shihu biito catholique ورام حلو عذو حلان برشليم وبروما بدكوثي كله يسليبو ثو دمشيحو ألو سليبو أديا ماك مجولينا ألو سليبو وبحيرو دالو عذو دا أرثوذكس بيرحو دحمشو بتري بيرحو دحمشو ألو مبارخ على سريو كله شينو شلومو دالو صبي حتى يوم قدوه وإذان استحا يعني مهم يوم اللهم بارك على سوريا كلها كتوتو تولخو كايوي اللهم مانحي تولخو عنيدة دنقيلي محاياني الله بل شينو شلومو تولخو مشاكل الله بشما معادل قوميخو وشلومو عليخو على جيرانتخو تيحوبو شينو على نعيمتخو على قورو وليثتو وليكثو وليحمثو يحوبو مالوهو يفلغوثو ويحسادي مشيدو اللهم بارك الوعام سريو هيكوتو ببيتو كوله بشمو دابو ودبرو وروحو قاديشو حاضلو شريرو امين كما قولي لاتيوبوثو حاتويب كوتل بينا ميموران يشو امشيحو دغوفرستي احتو هيدا مدسريو كله كمينا بترعوخ مورانو قشنو من بذغازوخ رحمة شويلنو حاطوينو دشنايو سطيث من رحوخ هبلي دودة بحطو هاي وعبار من هون ويحب طيبو ثوخ بطرعمان نيزال نقوش إلو بترعوخ حانونو موران ومانو إثلان دن في سوخ عال سخلوثان إن رحميك لون في سنوخ ملكد ملكي صغذين لي قوري أبو وبرو روح قدشو هويلان شورو رومو بذقوسو من بيشو حيلاوثي دمقريب عمان بكنفد رحميك مدمث فرشين طوبة من بيشي
نهوي قولو دصلوثان قولو تفتح ترعد شمايو ونمرون راباي مالاخي من سدريهون كمو باسيم قول عفروني ادمريم فاني بعغال شيلوثون موران ثراحة ملاين موران قابل تشمشتان شاضر لن من بذقازوخ حنونو ورحمة وشبقونو بليليون ودن تحتو بعيرو ثاع معلوي ونسقن قولاي تجبحتو العيرو دمم ثملو دومخ عيرو ثو دبثولو ثو حاكي موثو شاكن لان دمودو ثتف القد لليو عامخني اللغنونو لون الطابع بحطي ثو أخدب شنثو حبيباي عالطرعت حثنون شهار دعاميني واللغنونو شبحو له خبر يو ديمومي وليلى وثو ضعيرو ثنلم شابوحو لخلابخ والروح قدشو شموع دصلاوثو وانفنيونت شيلوثا شمعسلوثا بوعوثان فانو برحمك شيلوثان كمو قولي اليتيو بوثو بوثا مرابط حاتوب اللهم بارخ لسري كل شيء وشلومو آمين أودوك دمينا استي ميدي دوبار عبرويو كمو خبري ديذي وبرع برويو كمن قلما حياني بيشاتو 1000 وبرع برويو كومر قبرو حاضروي امرثلي أتثي إثلي سبرو بالوه ادنسن بعينيك الشقيو تحمرو هودين امرلو وين مسابر نو بيبا دنسني بعينيك الميخلتو دحبيسو دهو أحربت بيت بزبنو تقمحو وشمنو ودبشو قبرو هونو إمار لتسيهو خان حرينو روهتو بدبرو وقوري ومدين بقولو رومو كاذشتال ميتول هوخان امارت صوبينو ددع عذامو ليكو اوزيل قولو ديل شينو وشلومو ألسري هاني كمو ميلم بارع برويو كملق المحياني وبارع برويو بشاتو 1308 اللهم بارخ ألسري كل آمين آمين أديمك مشغولينا أليسلي بوثو قياس من حزيلا بوقدس بروما وبريثو كولا أي دربو بشيحو ما حتى ألوسليبو مشغولينا أديوما أليسليبو ثود مشيحو اللهم بارخ ألسري كل تشمعوتو آمين آمين بس فرنساويو وأغلب استمنخو كذعوتو وبولي شونو فرنساوي شلومو شينو لسري كله. En français, bien sûr, nous allons parler de la croix. Pourquoi Jésus a été mis sur la croix? Pascal, mort en 1662, en écoutant la parole de Christ, et il criait Jésus, Jésus, je pensais à toi dans mon agonie. Quand j'avais quelques problèmes, quelques maladies, c'était rien selon ce que vous avez subi, vous, sur la croix. Parole prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Parole admirable, parole extraordinaire, parole utile pour chacun de nous, que nous avons plein de haine contre les ennemis. Nous devons aimer nos ennemis. Regardez Jésus-Christ ce qu'il dit. Jésus sur la croix. Père, il dit à Dieu,
Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si quelqu'un nous dit quelque chose, dit n'importe quoi de temps en temps, il faut pardonner. Jésus disait au bon larron, quand il dit « Souviens-toi de moi dans votre paradis », Jésus répond immédiatement sur la croix au bon larron. Saint Luc chapitre 23, verset 34. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis, pour vous tous, qui que vous soyez. Soyez protégés par le Christ notre Seigneur sur la terre et au ciel dans le paradis céleste. La croix est la porte du paradis. La croix est le salut des âmes. Mais Jésus dit, attention, entrez dans la porte étroite, parce que la porte large, c'est la perdition. C'est-à-dire le laisser aller, de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, c'est la perdition. Casiodore, mort en 575, la croix est la ruine des orgueilleux. Méfions-nous de l'orgueil, de la vanité, de la jalousie. Eh bien, les gens jaloux et jalouses sont aussi très curieux et curieuses. Donc, la croix est la ruine des orgueilleux, la victoire de Christ, la perdition du diable. Méfions-nous de l'orgueil. Méfions-nous de la vanité de ce monde. Vanité des vanités, tout est vanité, disait Salomon. Fénelon dit autrement, mort en 1715, la croix est l'étendard de l'homme-dieu. Le chrétien qui la fuit ressemble au soldat qui abandonne lâchement son drapeau. Nous devons être fiers de la croix de Christ. Regardez Mirabeau, un grand savant français, mort en 1791. Mirabeau nous dit, la croix est aussi nécessaire au peuple français que le soleil est nécessaire au monde. Voulez-vous, je dois répéter, Mirabeau, grand savant français, mort en 1791, la croix est aussi nécessaire au peuple français que le soleil est nécessaire au monde. Saint Thomas à Kempis, mort en 1471, dans l'imitation de Jésus-Christ, nous dit ceci au sujet de la croix. Ô croix bienheureuse, par vous les démons sont mis en fuite. C'est vrai, quand nous sommes tentés, il faut dire arrière Satan et on est tranquille. Par vous les malades sont guéris. Par la croix, soyez guéris par le Christ notre Seigneur. Si quelqu'un de vous est malade, nous prions pour sa guérison. Soyez guéris par le Christ notre Seigneur. Par vous, la croix, les timides sont encouragés. Nous devons avoir le courage. Par vous, les vicieux sont purifiés. Beaucoup d'entre nous, même nous tous, nous sommes vicieux et vicieuses. Nous devons chasser de nous tout cela. Par vous, les paresseux sont excités. On n'a pas le droit d'être paresseux et paresseuse. Non. Par vous, les orgueilleux sont humiliés. Oh! Humilier les orgueilleux, c'est vrai. On n'a pas le droit d'être orgueilleux et orgueilleuse. Beaucoup d'entre nous, mais nous tous, nous sommes orgueilleux et orgueilleuses. Et attention, on va être humiliés certainement. Vivons humblement et simplement, pacifiquement. Pourquoi pas? Par vous, les orgueilleux sont humiliés. Pourquoi craignez-vous de porter la croix sur vous ou dans votre maison ou de parler de la croix? Pourquoi avoir honte?
Nous devons avoir honte de notre honte, de nos passions déréglées, de nos bêtises, de nos jalousies, de nos curiosités, et pas de la croix de Christ. Pourquoi craignez-vous de porter la croix par laquelle on arrive au ciel? Dans la croix est le salut. Dans la croix est la protection. Dans la croix est la force de l'âme. Nous devons être toujours d'avoir la force en nous. Dans la croix, la joie de l'esprit. Comme saint Paul dit, ayez toujours la joie. Dans la croix, le comble de la vertu et de la sainteté. Dans la croix, la perfection de la sainteté totale. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est la croix, le palmier de la justice. Nous devons être justes et de ne pas condamner les autres, de ne pas juger les autres, de ne pas avoir la médisance contre les autres, on n'a pas le droit de montrer les autres du doigt, certainement. La croix est l'olivier de la miséricorde. Nous devons avoir la miséricorde. Jésus a dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricorde. Pardonnez, supportez-vous les uns les autres. Le monde est passager. Regardez, il y a 2000 ans, Jésus a été crucifié. Et aujourd'hui, presque, il y a 2 milliards d'hommes qui croient à la crucifixion de Jésus-Christ. C'est très important d'avoir la foi. La croix est la consolation des affligés. On est souvent triste, affligé. Prenez la croix, méditez, vous allez être mieux encore. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, à ses bêtises, à ses passions, à sa jalousie, à sa curiosité, qu'il prenne sa croix et me suive, suivre quelqu'un, suivre Jésus-Christ. Oh, c'est tellement bon, formidable. Abandonner Jésus-Christ, c'est tomber. Revenir vers Jésus-Christ, être debout. Aujourd'hui, il y a tant de problèmes dans le monde, tant de difficultés, tant de malentendus, parce que les hommes et les femmes et l'humanité a abandonné presque la spiritualité, la morale, la sainteté, la croix de Christ. Venez à moi, vous tous qui peinez, Jésus dit, car celui qui voudra sauver sa vie égoïstement la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. Nous sommes tous égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les empoisonner. Il y a 2000 ans, et nous, en quelques années, où on va être? Souviens-toi que vous êtes mortel, vous ne pécherez jamais, vous restez sage, humble, tranquille, croyant et croyante. La croix a cessé d'être un supplice. Elle est une source infinie de gloire et de miséricorde. Et du lieu des supplices, elle est passée sur le front des rois et des empereurs. On voit d'ailleurs. Paul Claudel, mort en 1955, je suis attaché à la croix. François Mauriac dit autrement, mort en 1970, si remarquable chez un chrétien de porter sa croix. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Et François Mauriac ajoute, nous sommes nés crucifiés, c'est vrai. Nous sommes nés crucifiés. Saint Curé d'Ars dit autrement, la croix est l'échelle du ciel. Nous devrions courir après la croix comme l'avare court après l'argent.
C'est tellement bon. Nous devrions courir après la croix comme l'avare court après l'argent. Même l'avare, s'il gagne le monde entier, dans quelques années, il va quitter le monde. Et ses héritiers, ils vont bagarrer, ils vont l'insulter même parce qu'il a laissé beaucoup d'héritage. George Bernanos dit autrement, mort en 1948, nul être vivant n'entra dans la mort aussi seul, aussi désarmé que le Christ sur la croix. C'est vrai. Il était seul, désarmé, humilié, mais il a supporté même l'insupportable. Il est venu pour sauver et pour donner sa vie pour la multitude. Saint Augustin dit autrement, il faut honorer et saluer la croix de Christ, la porter sur soi avec amour et dignité et fierté, de ne pas avoir honte de la croix de Christ. La croix de Christ l'a placée ostensiblement dans sa maison et d'être fier quand il a des visiteurs, de dire voilà la croix de Christ est au milieu de la maison. Notre orgueil, c'est la croix de Christ, certainement. Donnons la parole à Tertullien, mort en 220. Tertullien, il venait de loin, il s'est converti au christianisme, il est un grand savant, il vient à Rome. Et il voit les chrétiens sont persécutés par les empereurs de Rome, par les incroyants. Il disait ceci, nous autres, nous sommes chez vous il y a quelque temps, mais nous sommes partout. Un jour, nous allons vous dominer et vous diriger, certainement. Eh bien, aujourd'hui, c'est le cas. Les Européens accueillent le monde entier. Mais ils sont passionnés pour l'avortement. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Le père de l'homme, c'est l'enfant. Et un jour viendra, comme disait Tertullien, ces gens-là vont dominer les Européens, ils vont regretter amèrement. Il faut regretter maintenant, avant et pas après. Bien sûr, il faut aimer tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion, mais bien sûr, chacun chez soi. Dom Cabrol, savant bénédictin, le signe de la croix est le geste le plus éloquent, le plus fréquent, le plus populaire dans la liturgie, pendant la prière, pendant la Sainte Messe. C'est le signe de la croix qui est vraiment le signe du chrétien. Alors chrétien, soyez modèle dans le monde. Chrétien, soyez un exemple dans le monde. Chrétien, vous êtes baptisé, ne niez pas votre foi. La foi chrétienne. Être chrétien, c'est fier de l'être. C'est fier de l'être. Vivre chrétiennement, c'est tellement beau, tellement extraordinaire. Quand Jésus dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un vous attaque, priez pour lui. » Eh bien, si le monde appliquait ça, il n'y aurait jamais de guerre, de haine dans le monde. Mais que voulez-vous? C'est humain, de temps en temps, les êtres humains sont livrés à eux-mêmes. Ils disent n'importe quoi, ils pensent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Donnons la parole à Saint Ambroise, mort en 397. Une croix plantée dans un endroit suffit pour en éloigner le démon et pour y apaiser le vent de la tentation. Vous êtes tenté? Dites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Arrière Satan, vous allez être bien. Vous êtes fâché contre quelqu'un? Dites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez avoir la paix en vous, même avec les autres, même avec l'autre. Oui, certainement, sûrement.
Saint Athanase, mort en 373, même année comme Saint Éphrem. Saint Éphrem aussi est mort 373. Avec un signe de croix, l'homme peut repousser les assauts du démon et des tentations. Certainement. Saint Augustin dit autrement, mort en 430, la croix causa la mort de Jésus-Christ, mais elle apporta le salut au monde et à la chrétienté. La croix causa la mort de Jésus-Christ, mais elle apporta le salut aux chrétiens. Chrétiens, soyez modèles. Ne niez pas votre foi. Restez croyants. Et vous ne perdez rien du tout. Il y a 3 croix. La première est celle de Laron qui mourut dans le désespoir. Il était désespéré, il disait au Christ, « Hé, souviens-toi et nous-mêmes avec, si vous êtes le Fils de Dieu. » Ça, c'est la première. La première est celle de Laron qui mourut dans le désespoir. Il ne faut jamais désespérer. Espérez toujours, ne désespérez jamais. Le temps et la patience arrangent tout. Demain, c'est mieux. La patience pour du succès. La seconde est celle de Laron qui implora sa grâce. Le bon Laron, il dit au Christ Seigneur, « Souviens-toi de moi dans votre paradis. Aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. » Jésus a dit au deuxième Laron qui était bon, qui est devenu croyant sur la croix. La troisième est celle de Jésus-Christ. C'est tellement bon, extraordinaire, magnifique. À la première est attachée la souffrance. Pour vous tous, beaucoup de santé et pas de souffrance. À la seconde sont attachés la souffrance et le pardon. Il faut pardonner, il faut aimer, il faut supporter. Pardonner même nos ennemis, ça vaut la peine. Nous devons les aimer, leur pardonner, mais chacun chez soi, pas trop de familiarité. On n'a pas le droit de critiquer les autres, d'attaquer les autres, de montrer les autres du doigt. C'est honteux. Quand nous sommes chrétiens, nous devons balayer tout cela. Une journée de paix, ça vous vaut le monde entier. Ça vous vaut les guerres du monde entier. Celui qui ne prend pas sa croix, Jésus dit, qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Il y a des chrétiens qui ont honte de la croix de Christ. Regardez ce que Jésus dit. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Au temps où Jésus-Christ fut crucifié, il n'y avait pas de supplice plus terrible que la mort de la croix. On porte la croix de 2 manières. En mortifiant le corps par abstinence, en souffrant par amour pour le prochain. Saint Bernard, mort en 1153, écoutez attentivement ce que dit Saint Bernard. Aux 4 extrémités de la croix brillent 4 vertus, sainteté. En haut, la charité. À droite, l'obéissance. À gauche, la patience. En bas, l'humilité. Donc ici, nous devons être charitables, premièrement. Deuxièmement, nous devons avoir la patience, obéissance au commandement de Dieu et aussi humilité. Jésus dit, soyez humble et simple. Voilà, humilité. Méfions-nous de l'orgueil et de la vanité. Il fallait que l'homme vainquît le démon par le bois de la croix, parce que c'est par le bois que le démon avait vaincu l'homme. Si tu manges, tu mourras. C'était l'arbre, bien sûr. Il fallait que l'homme vainquît le démon par le bois, parce que c'est par le bois que le démon avait vaincu l'homme.
Si tu manges, tu mourras. Ils ont mangé de l'arbre interdit. Sainte Hélène, la mère de Constantin le Grand, la croix du Seigneur ne nous sera utile que lorsque nous aurons détruit en nous la méchanceté, l'orgueil, la vanité, la jalousie et des plaisirs passagers. Saint André, le frère de Saint Pierre, martyrisé, crucifié, il dit « Ô croix de Christ » quand il a vu la croix. Il cria « Ô bonne croix, depuis combien de temps je te désire, je t'ai aimé, attaché par des cordes, bras et jambes écartés à une croix en forme d'X, la croix de Saint André. Jésus, par ce signe, tout vaincra. Il dit à Constantin le Grand, eh bien, le fils de Sainte Hélène, Constantin le Grand, Jésus lui montra la croix dans le ciel, par ce signe tu vaincras. Et c'est pour cela que Constantin était vainqueur partout, certainement. Eh bien, Constantin devient croyant. Il a donné la liberté aux chrétiens. On dit l'édit de Milan, 313, les chrétiens étaient libres. Parce que Jésus lui dit, par ce signe, tu vaincras. Vous allez être vainqueurs. Nous devons être vainqueurs contre nous-mêmes, contre nos passions déréglées, contre notre jalousie, notre haine et contre nos tentations diaboliques. Nous devons dire, arrière Satan, va des rétro Satanas, et on est tranquille sur tous les plans, sur tous les niveaux. Donnons la parole à Saint Jacques Chrysostome, mort en 407. L'arbre d'Adam a produit l'esclavage. Ils ont mangé de la fruit défendu. L'arbre de Christ a amené la liberté. Bien sûr, nous devons estimer la liberté. La liberté, c'est bien, mais trop de liberté, c'est l'indice du mal, certainement. Trop de liberté, c'est l'indice du mal. Et les gens tombent dans l'incroyance et ils abandonnent la vérité. Et ils deviennent esclaves d'eux-mêmes. Hommes et femmes sont livrés à eux-mêmes et voilà les problèmes arrivent, les difficultés, la misère. Donc l'arbre d'Adam a produit l'esclavage, l'arbre de Christ la liberté. Le premier a produit les larmes, le second la joie. Le premier la mort, le second la vie. La croix partout, sur les murailles, la croix sur les trônes des rois et des empereurs, la croix sur les couronnes des empereurs, la croix dans les prières, la croix à table, la croix dans tout l'univers. Nous devons être fiers d'avoir la croix chez nous, sur nous, dans nos maisons, avec nous. Où est la croix? Là est le salut. Et nous remercions bien sûr nos amis israélites et juifs qui nous ont donné Jésus-Christ. Heureusement, il était crucifié. Sinon, il n'y aurait pas de chrétienté dans le monde, de chrétiens dans le monde. Nous devons aimer Israël beaucoup. Nous devons patienter. Nous devons résister contre nous-mêmes. On n'a pas le droit d'attaquer Israël. C'est en Israël que les chrétiens sont libres. C'est en Israël que les chrétiens ne sont pas persécutés. Mais dans tous les pays, d'autres pays, les chrétiens sont persécutés et assassinés même. Mais en Israël, jamais. La croix de Jésus-Christ est un signe pour les égarés, qui les ramène dans la bonne voie. Un signe pour les pénitents,
qui leur confère la grâce. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Répétez, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Saint Luc chapitre 14, verset 27. Saint Cyprien, mort en 258, martyrisé, le signe de la croix est l'étendard des chrétiens. Le Fils de Dieu a supporté l'ignominie de la croix et vous regardez comme des hommes heureux ceux qui jouissent des plaisirs passagers et des délices du monde. Pour une minute de plaisir, il y a 1000 douleurs, certainement. Plaisir, douleur, certainement chagrin, couche dans le même lit. Il faut regretter avant et pas après. L'étendard de la croix fait les délices des chrétiens. Saint Ignace, martyr, troisième patriarche des Araméens d'Antioche. La croix de Jésus-Christ a été la première cause de damnation, de mort et de perdition pour le démon. Saint Ignace d'Antioche a été amené à Rome et au Colisée, et Trajan a donné l'ordre qu'il soit martyrisé en 107 après Jésus-Christ. Mon livre, c'est la croix de Christ. En pensant, en étudiant l'occasion d'heure, la croix du Seigneur redressa le monde entier, dépravé, déformé, convertissant les cœurs païens à la règle de la foi. À la règle de la foi. On ne craint point la mort quand on considère ce signe si vénérable, la croix de Christ. Quand nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Cyprien nous dit autrement, faites ce signe quand vous mangez, quand vous dormez, quand vous voyagez. Surtout, ne rougissez pas de la croix de Christ. Saint Paul aux Galates dit autrement, je suis crucifié avec Jésus-Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Jusqu'à là, la passion de Jésus-Christ, la croix fut le supplice des criminels. Mais aujourd'hui, elle est le signe de la victoire et de la gloire de la Sainte Église. Certainement. Saint Antoine du désert, mort en 356, pas Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine du désert. Saint Antoine avait autant de tentations qu'un homme peut en avoir, mais il affirmait les avoir toutes vaincues par le signe de la croix en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aussi recommandait-il à ses disciples de s'enseigner bien souvent en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, arrière Satan, va de rétro Satanas et vous êtes tranquille. Donnons la parole à Saint Jean Chrysostome, mort en 407. Un regard sur la croix suffit pour chasser toute pensée mauvaise, de volupté, de pensée diabolique, car la croix est le salut de l'âme, antidote salutaire des convoitises criminelles. Saint Éphrem, mort en 373, la croix est la mère des orphelins, la prédiction des prophètes, la prédiction des apôtres, l'union des disciples, la force des faibles, la fermeté des timides, la confiance des religieux, la croix de Christ et la gloire des gloires. Donc, quand nous sommes faibles, nous devons être forts, dit Saint Paul.
Nous devons avoir confiance en nous-mêmes, en Jésus-Christ notre Seigneur d'abord. Ô croix, espoir des chrétiens. Ô croix, chemin des égarés. Surtout, méfions-nous de ne pas être égarés dans la vie, de ne pas désespérer dans la vie. Ô croix, consolation des pauvres. Les pauvres, vraiment, quand ils ont la foi, sont consolés. Ô croix, modération des riches. Et les riches, quand ils sont vraiment riches, quand ils ont la foi, ils sont humbles. Et les riches, quand ils sont très riches et en croyant, ils sont orgueilleux. Ô croix, modération des riches. Ô croix, ruine des orgueilleux. Ô croix, ornement des rois. La croix sur les crânes des rois, chez le roi, dans le trône. Ô croix, gloire des martyrs. Ô croix, chasteté des vierges. Alors, vierges, calmez-vous. Calmez-vous. Vous allez être une véritable femme si vous restez vierge jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Faites des enfants. Parce que l'enfant est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. N'écoutez pas n'importe quelle bêtise des autres. Ô croix, joie des prêtres. Prêtres, soyez modèles. Vous allez modeler l'univers. Ô croix, courage des faibles. La croix est la perfection de ceux qui avancent. En avant, la santé de l'âme et du corps. La source de tous les biens, l'arbre de la résurrection, le bois de la vie éternelle, la voie de la croix et la voie des élus. Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous devons être élus de Dieu. La voie de la vie, la voie du salut, la voie amère, la voie de la persécution. Les premiers chrétiens étaient persécutés, mais ils ont résisté. Même maintenant, dans certains lieux, les chrétiens sont persécutés par les orgueilleux, par les incroyants, par les baniteux. Rabanus, mort en 1553, ô Sainte Croix, vous êtes le soin qui guérit les malades. Qui que vous soyez, si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Vous êtes la joie qui console les affligés. Si vous êtes triste, nous prions pour que vous ayez la joie. Ô Sainte Croix, Rabanus dit, vous êtes le soin qui guérit les malades. Vous êtes la joie qui console les affligés. Vous êtes l'état de ceux qui croient la vérité. Vous êtes la béatitude de ceux qui persévèrent. Persévérez. Persévérez toujours dans la vie. Le signe de la croix était un signe terrible, d'ignominie, de scandale. Ce supplice était pour les criminels, pour les voleurs, pour les assassins. Mais dans l'histoire, Khosroès II, roi des Perses, aujourd'hui Iran, mort en 628, roi des Perses pilla Jérusalem, massacra, ravagea tout Jérusalem, emporta la Sainte Croix en Perse, en Iran, en 614. L'empereur byzantin Héraclios, mort en 641, remporta la Sainte Croix à Jérusalem en 630 avec une solennité très grande. Cette fête s'appelle l'exaltation de la Sainte Croix le 14 septembre. Donc, l'empereur byzantin Héraclios, mort en 641, a vaincu
Khosroès et il a amené la croix de nouveau à Jérusalem. Ils étaient des rois chrétiens. Ils travaillaient pour la chrétienté. Sainte Hélène est représentée comme impératrice tenant une croix dans sa main et n'avait pas honte. C'est la mère, bien sûr, de Constantin le Grand. Constantin le Grand, qui a donné la liberté aux chrétiens, est mort en 337. Et celui, Constantin, qui a fondé Constantinople, Istanbul actuel, et les Turcs ont envahi Constantinople, Istanbul, en 1453. Et ils ont fait de Sainte-Sophie, la grande église de la chrétienté, une mosquée. Constantin, le grand fils de Sainte Hélène, défendit par respect pour Jésus-Christ le supplice de la croix. Au temps où Jésus-Christ fut crucifié, il n'y avait pas de supplice plus terrible, ignominieux que la mort de la croix. Ô croix du Christ, vous êtes le salut des croyants, vous êtes la gloire des apôtres, vous êtes vraiment la discipline des gens. En haut, la charité, en haut de la croix, la charité. À droite, l'espérance. À gauche, la patience. En bas, l'humilité. Nous avons dit, on a besoin d'être humble, d'avoir la charité envers tous. L'espérance en même temps. Nous devons avoir la patience souvent. Et l'humilité, bien sûr. Patience, espérance, humilité, charité. Donc, en haut de la croix, il y a la charité. À droite, l'espérance. À gauche, la patience. En bas, l'humilité. Nous sommes souvent orgueilleux, vaniteux, méchants, jaloux, curieux, colériques. Nous devons chasser tout ça. Si l'autre est mauvais, nous devons l'aimer, c'est tout. Si l'autre nous insulte, nous devons le bénir. Si nous avons répondre la même chose, alors, quelle différence entre nous et eux? Surtout quand on est fâché de quelqu'un, ou quand quelqu'un a fait quelque chose contre nous, on n'oublie jamais. Oublions, s'il vous plaît, pardonnez, s'il vous plaît, vous allez être pardonnés. Méfions-nous de la curiosité naît la jalousie. Quelqu'un curieux et jaloux, franchement, je me méfie 300%. Quel qu'il soit. Donnons la dernière parole à Saint Paul aux Philippiens. Soyez tous mes imitateurs, car beaucoup se conduisent un ennemi de la croix de Christ. C'est exact aujourd'hui, c'est le cas. Ils ont pour Dieu leur ventre, manger, boire et festoyer, et après il y a tant de suicides dans le monde, invraisemblable. Leur fin sera la perdition. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais ils doivent penser, ils sont de la terre, ils vont retourner à la terre. On a dans la vie sur la terre quelques années, on n'a pas le droit de les empoisonner. Nous devons vivre honnêtement, loyalement, chrétiennement, religieusement, civilement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Seigneur Jésus, protège toute personne qui nous écoute. Guérissez-les, protégez-les. Donnez l'espérance et la charité et la compréhension. Aujourd'hui, on a parlé de la croix de Christ parce qu'hier on a vu à Jérusalem, à Rome, dans tous les pays catholiques, ils fêtaient la croix de Christ. Mais les orthodoxes, c'est le 5e mois, le 2e jour, ils vont fêter la résurrection de Christ. Un jour certainement, ça va arriver, il y aura l'union parce que l'union fait la force. L'union fait la force. La force, la santé pour vous tous, qui que vous soyez. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non.
que vos malades soient guéris, que vos enfants soient protégés, que vos familles soient unies heureuses. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Arkabuna deiro Samuel, وكونوا ديتو سوريايتو أرثوذكسيتو مبلشيكا كبال خشلومو شينو لا سوريا كله رمحل 4 نيسن وعيذو دا كاثوليك ببريثو وكم هانينا لسلا كاثوليك بعيذ دا أرثوذكسا يقدوثي بيارحو دحمشو دا تريد حارو دحمشو كميلي مي بفرنساوي Chez les orthodoxes, la fête de la résurrection, c'est le 5e mois. Le 5e mois, le 2 de 5e mois. Peut-être un jour, il y aura la paix, l'unité. L'union fait la force. Nous devons méfier de l'orgueil et de la vanité. On n'a pas le droit de chacun dire « Oui, j'ai raison, l'autre a tort ». Non, nous avons raison. C'est facile de dire. Nous avons toujours tort, nous avons toujours de fautes, nous devons nous améliorer. Non seulement pour quelque temps, pour toute notre vie. Seigneur Jésus, exaucez-nous, Esprit Saint, éclairez-nous. Sirien barcha Allahum barcha aleichu, torchu kayu Allahum anehe, torchu anide, Allahu bali makso dishmayo, توتر بنو منوشة تخل حذوذة شلومو بينو ثيخو شينو شلومو لسرد بيثو كولا شينو وشلومو Amen. Qui que vous soyez, la paix soit avec vous. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, réconciliez-vous. Mais vous allez dire, c'est très difficile. Mais précisément, le difficile a de la qualité, le facile est vulgaire. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, je prie pour vous confiance, fidélité, stabilité. N'ayez pas peur. Jésus-Christ vous protège. Amen et Amen. سيرين برخفوشن بشلومو أحاي حبيباي كاد مقعلينا نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحي محسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكويو دموريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو ديت حاسي حوبيكون تجبق بصوريكون وتنح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبد محيلو وحاطو إثحنين ويثعادار بيا سلاوثخون زيلون بشلومو كاثحو زيتون روزيتون وعلاهم حيلو صلاو. Vous allez écouter le requiem en latin. Merci pour votre gentillesse et pour votre compréhension. Loué soit Jésus-Christ. Taudi la suri kul Allahum barch aleh. Shaynu wa shlomo. Odok shemoutu mede. Alice Libousseau Blatineux, Allahum barch aleichu, en latin. Vous allez écouter attentivement le requiem. Amen et Amen.